প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সেমিস্টার 1 পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্সের সেক পেপার রেখেছো, তাদের জন্য এই ভিডিওতে আমি যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আলোচনা করব, এগুলোর মধ্য থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন অতি অবশ্যই আসবে। বেঙ্গলি এবং ইংলিশ দুটো ভার্সানেই সাজেশানটা আমি তৈরি করেছি। তার আগে বলে নিই, যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা মনোজ স্যার কোচিং ভবানীপুর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রেখো, যাতে নোটিফিকেশান সহজেই পেয়ে যাও। প্রথমে আমরা আলোচনা করব 2 মার্কের জন্য যে সমস্ত প্রশ্নগুলো পড়তে হবে সেগুলো। 1 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ইজ বেল? নাম্বার 2, মেনশন a non-bailable offence. Number 3, write the reason for issuing the search warrant. Number 4, what is FIR? To whom it should be submitted. Number 5, mentions 2 sections of Hindu personal law. Number 6, in which year the National Human Rights Commission was established? Write a function of this commission. Number 7, what is sexual harassment? Number 8, what is instant triple talaq? Number 9, what is customary law? Number 10, write 2 areas that can be arrested without warrant. 11, write a reason for arrest. Number 12, what is the right to information? Number 13, what is search warrant? Write 2 reasons for this. Number 14, what is cyber crime? Number 15, what is a consumer? Number 16, name 2 subordinate courts of India. Number 17, what is public interest litigation? 18, what is juvenile court? 19, who comprises the Central Information Commission? Number 20, write 2 functions of Lok Adalat when it was established. 21, what is the main objective of the Prevention of Money Laundering Act? 22, what is the order of the Supreme Court of India regarding handcuffing? 23, in which year was the Consumer Protection Act enacted? When was the Right to Information Amendment Bill passed? 24, write the full form of UAPA, POTA, TADA, IPC, FIR. 2 মার্কের জন্য এই প্রশ্নগুলো তোমরা ভালোভাবে তৈরি করবে। এগুলোর মধ্যে আশা করি তোমরা প্রতিটি প্রশ্নই কমন পাবে। তোমাদের 2 মার্কের 5টি প্রশ্ন পরীক্ষায় করতে হবে। এবার 20 মার্কসের জন্য যে প্রশ্নগুলো তোমরা তৈরি করবে, তবে কোয়েশ্চান 20 পুরোপুরি থাকতে পারে, আবার 10 + 10 এই হিসেবেও 20 থাকতে পারে। Number 1, what is cyber crime? Discuss its classification and ways of control. Number 2, how to file a complaint with the Consumer Protection Act collector. Number 3, discuss the composition and function of central information. Number 4, what do you mean by arrest? Mention some of the rights available to an arrested person.
নাম্বার 5, ডিসকাস দ্য অ্যান্টি মানি লন্ডারিং লজ ইন ইন্ডিয়া। নেক্সট কোয়েশ্চন, নাম্বার 6, discuss the composition and function of the State Human Rights Commission in India. Number 7, point out the difference between bailable offence and non-bailable offence. Number 8, discuss the personal laws related to Hindu marriage. Number 9, write short note on Consumers Protection Right Act 1986. Number 10, what is search warrant? Why is it issued? When can search be made without a search warrant? Number 11, discuss the composition and functions of the National Human Rights Commission in India. Number 12, what is sexual harassment? Mention the guidelines of the Visakhapatnam Commission on the protection of sexual harassment of women in workplace. Number 13, what are the offences against the state under the Indian Penal Code? Number 14, write short note on Tada and Pota. Number 15, write notes about the evidence. Number 16, discuss the constitutional and legal institution for protection of human rights of children in India. ইংলিশ ভার্সানে এই প্রশ্নগুলো দিলাম, এরপর আমরা বেঙ্গলি ভার্সানটা আলোচনা করে দিচ্ছি। এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলো একেবারে আসবেই বলে আমরা ভেবেছি সেগুলোও আলোচনা করে দেবো তোমাদের। প্রশ্নমান 2, জামিন বা যাকে আমরা বেল বলি কি? নাম্বার 2, একটি অজামিনযোগ্য অপরাধ উল্লেখ করো। নাম্বার 3, অনুসন্ধান পরোয়ানা জারির কারণ লেখো। নাম্বার 4, এফআইআর কি? এফআইআর কার কাছে দাখিল করতে হয়? নাম্বার 5, হিন্দু ব্যক্তিগত আইনের 2টি ধারা উল্লেখ করো। নাম্বার 6, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কত সালে গঠিত হয়? এই কমিশনের একটি কাজ উল্লেখ করো। 7 নম্বর, যৌন হেনস্থা কি? নাম্বার 8, তাৎক্ষণিক 3 তালাক কি? নাম্বার 9, প্রথাগত আইন কি? নাম্বার 10, পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা যায় এমন 2টি এলাকা লেখো। নাম্বার 11, গ্রেপ্তারের একটি কারণ লেখো। পরবর্তী প্রশ্ন, নাম্বার 12, তথ্যের অধিকার কি? নাম্বার 13, সার্চ ওয়ারেন্ট কি? এর 2টি কারণ লেখো। নাম্বার 14, সাইবার অপরাধ কি? 15, উপভোক্তা কাকে বলে? 16, ভারতের 2টি অধস্তন আদালতের নাম করো। 17, জনস্বার্থ মামলা কি? 18 নম্বর, কিশোর আদালত কি? 19 নম্বর, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন কে গঠন করেন? 20 নম্বর, লোক আদালত কবে গঠিত হয়? লোক আদালতের 2টি কাজ লেখো। 21 নম্বর, অর্থ তছরূপ প্রতিরোধ আইনের মূল উদ্দেশ্য কি? 22 নম্বর, হাতকড়া পরানো বিষয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আদেশ কি? 23 নম্বর, উপভোক্তা সুরক্ষা আইন কত সালে প্রণীত হয়? 24 নম্বর, তথ্য অধিকার সংশোধনী বিল কবে পাস হয়? 25 নম্বর, পূর্ণরূপ লেখো টাডা, পোটা, ইউএপিএ, আইপিসি, এফআইআর। ছাত্র বন্ধুদের সাজেশান উপলক্ষে বলি, সাজেশান জগতে একটাই মাত্র নাম, মনোজ স্যার। তাই মনোজ স্যার কোচিং ভবানীপুর চ্যানেলের উপস্থাপনায় আজকে এই ভিডিওতে
যে প্রশ্নগুলো দিলাম সেগুলো তোমরা ভালোভাবে তৈরি করবে। এবার প্রশ্নমান 20-র জন্য 1 নম্বর প্রশ্ন, সাইবার অপরাধ কি? এর প্রকারভেদ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় আলোচনা করো। 2 নম্বর, ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ক্রেতা কিভাবে অভিযোগ জানাবেন। নাম্বার 3, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো। 4 নম্বর, গ্রেপ্তার বলতে কী বোঝো? গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ কিছু অধিকার উল্লেখ করো। 5 নম্বর, জামিনযোগ্য অপরাধ এবং অজামিনযোগ্য অপরাধের মধ্যে পার্থক্য লেখো। 6 নম্বর, ভারতের রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো। 7 নম্বর, ভারতে পণ প্রথা বিরোধী আইন সম্পর্কে আলোচনা করো। 8 নম্বর, হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি আলোচনা করো। 9 নম্বর, উপভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে লেখো। 10 নম্বর, টিকা লেখো, টাডা এবং পোটা। 11 নম্বর, প্রমাণ সম্পর্কে টিকা লেখো। 12 নম্বর, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধগুলি উল্লেখ করো। 13 নম্বর, ভারতে শিশুদের মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্থাগুলি আলোচনা করো। 14 নম্বর, তল্লাশি পরোয়ানা কি, কেন তা ইস্যু করা হয়, কখন তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়া তল্লাশি করা যায়। 15 নম্বর, যৌন হেনস্থা বলতে কী বোঝো? কর্মস্থলে মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্থা প্রতিরোধে কি কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লাস্ট প্রশ্ন, ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো। যে প্রশ্নগুলো দিলাম এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলো ইম্পর্ট্যান্ট সে দাগ নম্বরগুলো আলোচনা করে দিচ্ছি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 16 অর্থাৎ ভারতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 অর্থাৎ যৌন হেনস্থা বলতে কী বোঝো? কর্মস্থলে মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্থা প্রতিরোধে কী কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 13 নম্বর প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, ভারতে শিশুদের মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্থাগুলি আলোচনা করো। 12 নম্বর, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধগুলি লেখো। 10 নম্বর প্রশ্নটিও খুব ইম্পর্ট্যান্ট, টাডা এবং পোটা সম্পর্কে টিকা লেখো। 8 নম্বর প্রশ্নটি ইম্পর্ট্যান্ট, হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি আলোচনা করো। 5 নম্বর প্রশ্নটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট, জামিনযোগ্য অপরাধ এবং অজামিনযোগ্য অপরাধের মধ্যে পার্থক্য লেখো। 6 নম্বর ইম্পর্ট্যান্ট, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো। 1 নম্বর প্রশ্ন ধরে নিতে পারো এসেই গেছে, সাইবার অপরাধ কি, এর প্রকারভেদ এবং নিয়ন্ত্রণের উপায় আলোচনা করো। যে প্রশ্নগুলো বললাম 20 নম্বরের জন্য ভালোভাবে তৈরি করবে, অতি অবশ্যই এগুলোর মধ্যে তোমরা পরীক্ষায় পাবেই পাবে। যাদের ইংলিশ ভার্সান আছে তাদের একবার নাম্বারগুলো বলে দিচ্ছি। 16 দাগ, দ্যাট মিন্স 16 নাম্বার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 14, রাইট শর্ট নোট অন টাডা অ্যান্ড পোটা, ইম্পর্টেন্ট। Number 13, what are the offences against the state under the Indian Penal Code? Very very important. Number 12, what is sexual harassment? Mention the guidelines of the Vishaka Commission on the protection of sexual harassment of women in workplace. খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। Number 11, discuss the composition and function of the National Human Rights Commission in India. Number 6, খুব ইম্পর্টেন্ট, ডিসকাস দ্য কম্পোজিশন অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য স্টেট হিউম্যান রাইটস কমিশন ইন ইন্ডিয়া।
Number 7. Point out the difference between bailable offense and non-bailable offense. Number 1. Very important. What is cybercrime? Discuss its classification and ways of control. Number 4. What do you mean by arrest? Mention some of the rights available to an arrested person. যে কোয়েশ্চেনগুলো 20 মার্কসের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট সেগুলো আমি আলোচনা করে দিলাম। এগুলোর মধ্যে তোমরা প্রশ্ন হাতে পেলে দেখবে একেবারে সামনে জল করছে। সবশেষে বলি, মনোজ স্যার কোচিং ভবানীপুর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে তারাও যাতে উপকৃত হয় সে ব্যবস্থা করে দিও। আজ তাহলে এই পর্যন্ত। আর যদি কোনো সাবজেক্টের তোমাদের সাজেশান প্রয়োজন হয় তাহলে কমেন্ট করে জানিও।